فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الإخوة، ما زلنا نقرأ وندرس كتاب شرح الأدب المفرد لشيخنا الفاضل محمد رسلان حفظه الله تعالى. فما زلنا في باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني عبد العزيز قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس ابن شماس، نعم الرجل معاذ بن عمرو ابن الجموح، نعم الرجل معاذ بن جبل. قال: وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان حتى عد سبعة. نعم. طيب. Donc on n'a pas encore terminé l'explication de ce hadith, le premier hadith du chapitre 154, intitulé « Celui qui fait les éloges de son ami, à condition qu'il soit à l'abri. » À condition qu'il soit à l'abri. Donc il dit, Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quel homme bon qu'est Abu Bakr, et quel homme bon qu'est Omar, quel homme bon qu'est Abu Ubaida, quel homme bon qu'est Usayd ibn Hudayr, quel homme bon qu'est Thabit ibn Qais ibn Shammas, quel homme bon qu'est Mu'adh ibn Amr al-Jamouh ibn al-Jamouh, et quel homme bon est Mu'adh ibn Jabal. Puis il dit, Qala, et quel homme mauvais qu'est un tel, et quel homme mauvais qu'est un tel. Et il en a mentionné 7. 7 identités, 7 personnes qu'il a qualifiées de mauvaises. Taïeb. Et combien parmi les bons? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 aussi. 7 7 7 7. طيب. نعم. Et on a donc lu quelques anecdotes concernant certains parmi ces hommes bons, élogiés par le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. On a mentionné certains récits concernant Thabit ibn Qais ibn Shammas, radiyallahu anhu, ainsi que ceux de qui? Usayd ibn Hudayr, radiyallahu anhu. فقوله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه. فهذا معاذ هذا الأنصاري الخزرجي، الأنصاري أي من أهل المدينة، من أهل المدينة، من قبيلة الخزرج، السلمي المدني البدري، وهو قاتل أبي جهل، يعني هو الذي قتل أبا جهل، وهو ممن شهد العقبة، إذن من القدماء ممن أسلموا. فأخرج البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، يوم غزوة بدر الكبرى. وهذا قص هذه القصة عبد الرحمن بن عوف، صحابي جليل عبد الرحمن بن عوف، قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلامين، غلام على يمينه وغلام على شماله، أي شابان من الأنصار، حديثة أسنانهما، من الشباب من الأنصار. فقال عبد الرحمن: تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، أي تمنيت أن أكون بين من هو أقوى منهما، أقوى يعني أكبر من هذين الغلامين الشابين. نعم، لأنه سيذهب إلى المعركة، في المعركة قتال، مقاتلة، فنظر إلى يمينه وشماله ووجد غلامين صغيرين، سبحان الله كيف. طيب، فغمزني أحدهما، أي أحد هذين الشابين غمزه، أي نظر إليه بطرف العين، فقال: يا عمي. قال لي عبد الرحمن: يا عمي لا تخاف يعني. يا عمي. وسأله: هل تعرف أبا جهل؟ هل تعرف أبا جهل؟ فقلت: نعم. وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ لماذا سألت هذا؟ فقال: أخبرت أنه يسب رسول الله. هذا الغلام قال: أنا سمعت أن هذا أبا جهل يسب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لئن رأيت لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، حتى يموت، إما أنا إما هو. صغير شاب، سبحان الله. قال عبد الرحمن: فتعجبت لذلك، تعجبت، فغمزني الآخر، يعني الثاني، الغلام الثاني، فقال لي مثل ما قال الأول. فلم أنشب
أن نظرت إلى أبي جهل أي ما طال الزمان حتى نظر إلى ورأى أبا جهل يجول في الناس فقلت ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني أو سألتماني إن هذا أبو جهل هذا هو فقال عبد الرحمن فابتدراه بسيفهما أي ذهب ابتدرا إلى أبي جهل بسيفهما فقتلاه قتلا أبا جهل ثم انصرف هذان الغلامان انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال صلى الله عليه وسلم أيكما قتله أيكما أنت أم أنت قتل قال كل واحد منهما أنا قتلته يعني الاثنان قال أنا قتلته طيب فقال صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما هل مسحتما سيفيك أي مسحتم الدم دم أبي جهل هل مسحتما سيفيكما فقال لا ما زال الدم في السيف فنظر صلى الله عليه وسلم في السيفين وقال كلاكما قتله كلاكما قتله لكن سلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح لأنه قد علم أنه هو الذي قضى على أبي جهل كان أعطى الضرب الأخير على أبي جهل وكان معاذ يعني هذان الغلامين هما معاذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو ابن الجموح رضي الله عنهما. Et parmi ces compagnons qui ont reçu donc les éloges du prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam, et quel honneur de recevoir les éloges du prophète, subhanallah. Allahu Akbar. Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamouh, qui faisait partie des Ansar, des gens de Médine, de la tribu de Khazraj, As-Sulami al-Badri. Donc il a participé à la bataille de Badr. Et c'est lui également qui est connu pour avoir tué Abu Jahl. C'est lui qui a tué Abu Jahl, l'un des pires ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui a fait beaucoup de mal au prophète alayhi salatu wa sallam. Et c'est également Hada Mu'adh, l'un de ceux qui ont embrassé l'islam yani, en premier, notamment lors de l'allégeance de Al-Aqaba. Taïb. L'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté un hadith à son propos, raconté par un autre noble compagnon qui s'appelle Abdurrahman ibn Auf, qui est très connu. Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, qui dit: j'étais dans le rang yani des militaires, le rang des militaires, des soldats, lors de la bataille de Badr. Il était dans les rangs. Et donc ils étaient alignés, comme on est aligné un peu en prière, mais les soldats ils sont alignés les uns à côté des autres. Et il dit, je regardais à ma droite et je regardais à ma gauche. Et je vis qu'il y avait deux jeunes hommes à mes côtés. Donc deux jeunes, il dit, haditha asnanuhuma, un âge très jeune, peut-être même des adolescents, ou un peu plus qu'adolescents. D'accord? Et il dit, j'aurais aimé ou j'aurais préféré, à ce moment-là, j'avais préféré qu'il y ait deux adultes à côté de moi. Et je vais partir sur le champ de bataille et je vois qu'il y a deux enfants à côté de moi. Hein? J'aurais préféré qu'il y ait deux adultes, plus forts, plus musclés, plus âgés, plus expérimentés, avec plus d'expérience. Taïeb. Et lorsque l'un des deux jeunes, qu'est-ce qu'il fit? Il regarda Abdurrahman ibn Auf du coin de l'œil comme ça. Et il lui dit, Ya ammi, tonton. Il dit, est-ce que tu connais Abu Jahl? Ya ammi,
est-ce que tu connais Abu Jahl? Il envoie qu'il est permis d'appeler quelqu'un Ammi, même si c'est pas quelqu'un, même si c'est pas ton oncle, réellement, mais par respect, tu as le droit d'appeler quelqu'un qui est plus âgé, Ya Ammi. Taïb. Et il lui dit, connais-tu Abu Jahl, Ya Ammi? Abdurrahman, il dit, oui, je connais. Mais qu'est-ce que tu lui veux? Ya Ibn Akhi, ou mon neveu. Donc tu as le droit également d'appeler quelqu'un qui est plus jeune que toi, ou mon neveu, Ya Ibn Akhi. Même si ce n'est pas réellement ton neveu. Taïb. Et, naam. Et pas faire comme les gens aujourd'hui qui appellent les enfants, papa, maman, hein, comme font beaucoup aujourd'hui parmi les musulmans, qui appellent leur garçon, leur fils, viens là papa. Viens là papa. Voilà ma fille, le de dire viens là ma fille, viens là maman. Là, l'islam, c'est le contraire. L'islam, il nous apprend à appeler les gens qui sont plus âgés par des noms qui correspondent à leur âge. Quelqu'un qui est plus âgé, tu vas pas l'appeler mon neveu ou là, mon fils ou là, ma fille. Tu vas l'appeler tata, tonton. Et quelqu'un qui est plus petit, tu vas l'appeler mon fils, mon neveu, mais pas papa, maman. هذا مأخوذ من عادات الكفار. Ça, encore une fois, on voit que les musulmans, ils suivent les kuffars dans tout. Ils ont entendu un jour un kafir ou un kafir a appelé son fils papa, maman, ils ont répété. Jusqu'à ça s'est répandu, même jusqu'au bled. Même jusqu'au bled, tu entends ça. Je suis parti au bled en Algérie, les parents appellent leurs enfants papa, maman. Là, il subhanallah. Qu'est-ce que papa, maman? Soyez fiers de votre islam, subhanallah. Soyez fiers de la sunna. Regardez, lisez le Coran, comment les prophètes ils appelaient leurs enfants. Hein? Ya Bunay, Ya Bunay, Ya Bni, Ya Waldi. Et les enfants, comment ils appellent leurs parents? Ya Abati, Ya Ummi, Ya Ammi, comme ici. Ya Khali, Ya Khalti, Ya Amti. C'est comme ça que va s'instaurer la hiérarchie qu'il faut et dont on a besoin. Est-ce qu'il est permis pour une personne âgée d'appeler par exemple Alhamdulillah. La baisse, oui, la baisse. ou la bunti par exemple? La baisse. C'est pour lui montrer de la tendresse, mon fils, ma fille, que tu le considères presque comme ton propre fils. Tu vois, comme lui, il peut t'appeler tonton alors que ce n'est pas son tonton. واضح؟ طيب. On ferme la parenthèse. Donc, il dit à Abdurrahman, ô tonton, est-ce que tu connais Abu Jahl? Et lui de répondre, qu'est-ce que tu lui veux? Et lui il dit, car on m'a dit qu'il a insulté le messager d'Allah. On m'a dit que ce Abu Jahl a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne connaît pas, lui ne sait pas qui c'est, il n'a jamais vu. Donc il veut savoir c'est qui. Et pourquoi? Car il dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, si je le vois ou lorsque je le verrai, nul, on ne se séparera pas tant que l'un d'entre nous ne mourra pas. Si je le vois, je vais le combattre jusqu'à ce que l'un d'entre nous meure. Soit moi, soit lui. C'est simple. Subhanallah, regardez. طيب قال حتى يموت الأعجل منا الأعجل, c'est-à-dire celui pour qui Allah il a écrit qui va mourir en premier. الأعجل. Si c'est moi qu'Allah il a écrit que je meurs en premier, je mourrai en premier. Si c'est lui, il mourra en premier. Sauf que moi, je mourrai shahid, Inch'Allah. Je mourrai shahid, martyr. Il dit à Abdurrahman, j'ai été étonné de ce qu'il m'a dit. Lui, il s'attendait à avoir des petits moineaux à côté de lui. Hein? Des petits moineaux 2024.
et il a vu qu'il y avait des aigles, des aigles, des aigles royaux qui étaient prêts à mourir pour Allah tabarak wa ta'ala. Puis le second qui était de l'autre côté, il lui dit la même chose que le premier. Ah, mais est-ce que tu connais Abu Jahl? Oui. Qu'est-ce que tu le veux? Eh bien, si je le vois, je vais le voir et le premier qui meurt, ça sera moi ou lui. Puis il dit Abdurrahman, puis il se passa un petit moment jusqu'à ce que je vis Abu Jahl. Et d'un coup, je le vis au milieu des gens en train de combattre, là, en train de, sur le champ de bataille. Et lorsqu'il le vit, il dit à ces deux jeunes, il leur dit, c'est lui-là. Celui dont vous m'avez parlé, c'est lui Abu Jahl. Il est là-bas. Puis il dit Abdurrahman, puis dès que je leur dis où il était, ils partirent tous les deux, l'épée à la main, jusqu'à ce qu'ils les tuaient. Ils sont partis tous les deux, en courant avec leurs épées, jusqu'à ce qu'ils aient tué Abu Jahl. Et une fois qu'il fut mort, ils partirent voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, donc, dire que ils ont tué Abu Jahl. Et là, le prophète leur dit, lequel des deux l'a tué? C'est toi ou c'est lui qui l'a tué, Abu Jahl? Et là, tous les deux, ils disent, c'est moi. Le premier, il a dit, c'est moi. Le second, il dit, c'est moi. Tous les deux, ils disent, c'est moi qui l'ai tué. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour voir qui est-ce qui aura le plus droit à prendre le butin, les objets de Abu Jahl, qui est-ce qui aura le plus le droit de les prendre? Il dit, est-ce que vous avez essuyé vos épées? Et est-ce que vous avez essuyé le sang de Abu Jahl sur vos épées? Et là, ils dirent non, on n'a pas essuyé. Alors le prophète, il a pris les deux épées, il a regardé, puis il a dit, vous l'avez tué tous les deux. Vous l'avez tué tous les deux. Mais le butin reviendra à Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamuh radiyallahu anhu. Pourquoi? Parce qu'il a su que c'était lui qui avait donné le coup de grâce. Il a su que c'est lui qui avait donné le coup de grâce, ou par rapport au sang qu'il a vu sur les épées, il a conclu que c'était Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamuh qui méritait le butin. Mais malgré ça, il a dit quoi? Kilakuma qatala. Vous l'avez tué tous les deux quand même. C'est-à-dire que même l'autre, il a un mérite et une récompense par rapport à cela. Donc les deux, ils s'appelaient Mu'adh ibn Afra et Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamuh radiyallahu anhuma. Retenez ces noms. Wa amma qawluhu bi'sa فعل جامع لأنواع الذم وهو ضد النعمة في المدح. فكلمة بئس هي ضد نعمة في المدح. يعني نعمة في المدح وبئس في الذم. طيب. Puis dans la seconde partie du hadith, il dit bi'sa. Donc bi'sa, c'est un verbe également qui va englober toutes les expressions qui servent à blâmer des personnes, à blâmer, à critiquer, à condamner une personne. C'est le contraire de ni'ma. Donc ni'ma, c'est pour faire les éloges de quelqu'un. Ni'ma hada ar-rajul. Ni'ma hada ar-rajul. Et bi'sa, c'est le contraire. Bi'sa hada ar-rajul. Bi'sa hada ar-rajul. Comme cet homme est mauvais, comme un tel est mauvais, et ainsi de suite. طيب حتى قال حتى عد سبعة رجال في عدم ذكر الراوي أسماء من ذموا فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 7 رجال وسماهم لكن الراوي لم يذكر أسماءهم لأنه لا مصلحة في ذلك.
هذا من حكمة الصحابة لا مصلحة جيد ولعل مثل هذا الذم يكون في مجلس خاص يلزم من حضر ولا يلزم غيرهم لذلك لم يشعه لم يشع ولم يذكره وما أبهم من قوله وبئس الرجل فلان فهو عيينة ابن حصن وقيل مخرمة ابن نوفل وقد تكون واقعتين. Puis le rapporteur, radiyallahu anhu, lorsqu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a blâmé 7 personnes, il n'a pas mentionné leur nom et leur identité, contrairement aux premiers qui ont reçu les éloges. Alors qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a nommés. Il les a nommés devant ses compagnons. Il a dit un tel sont mauvais. D'accord? Mais le rapporteur, lorsqu'il a rapporté le hadith, il n'a pas cité les noms, volontairement. Pourquoi? Parce qu'il dit le cheikh, il n'y avait pas de maslaha à le faire. Il n'y avait pas d'intérêt à le faire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait, lors de l'assise dans laquelle il y avait certains compagnons, et pas tous les compagnons, avec que certains compagnons qui étaient présents, il y avait une maslaha. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas faire de riba, car c'est de la riba, c'est de la médisance. Ces gens-là n'étaient pas là. Sans qu'il n'y ait une maslaha qui autorise à le faire. D'accord? Et bien sûr, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas faire ça sans maslaha. Mais la maslaha, elle était présente lors de l'assise. Mais une fois que l'assise elle est terminée, il n'y avait plus de maslaha à citer leur nom. D'accord? Et on n'a pas besoin, même nous qui recevons ce hadith-là aujourd'hui, on n'a pas besoin de le savoir. On n'a pas besoin de le savoir car on n'a aucun intérêt à le savoir. Jahid. Donc, il dit, la mention de ces noms-là ont été réservés à ceux qui étaient assis pendant cette assise-là, à ceux qui étaient présents. Jahid. Mais il se peut, certains ulama, ils ont fait des recherches. Ils ont étudié un peu les textes et les biographies des compagnons. Et ils ont dit qu'il se peut que parmi ces 7, il y a Uyayna ibn Hisn. Un certain Uyayna ibn Hisn et Makhrama ibn Nawfal. Il faut savoir que ce Uyayna ibn Hisn, il a été rapporté qu'il a apostasié. Durant son islam, il a apostasié. Certains disent qu'il est revenu après, par la suite. Mais voilà. Jahid. Certains disent que le rapporteur aussi, il n'a pas voulu mentionner les noms pour ne pas créer des fitna, provoquer une fitna. Car à l'époque, notamment à l'époque d'un des rapporteurs qui s'appelle Suhail, à l'époque de Suhail, il y avait déjà des fitanes qui commençaient à s'allumer au sein des musulmans. Donc le fait qu'il mentionne les noms, ça aurait aggravé la chose, encore pire. Jahid. Donc, cela fait partie de la sagesse des salaf salih, rahmatullah alayhim ajma'in. Sortir de l'islam. ما يؤخذ من الحديث أولا إباحة المدح إذا لم يكن فيه مجازفة ويؤمن على الممدوح الإعجاب والفتنة. نعم. C'est allumé la clim là? Faudrait l'éteindre, non? On peut l'éteindre, je crois, non? La clim. On l'éteint ou là? Ouais, c'est mieux. Hein? Il y a un t-shirt là. Non, c'est bon là, ça y est. Ouais. Taïb. Premièrement, on tire de ce hadith qu'il est permis de faire les éloges devant quelqu'un. D'accord? Donc on imagine que lorsqu'il a fait les éloges ici d'Abu Bakr, de Omar, Abu Ubaïda, Usayd ibn Hudayr, on imagine que ces gens-là étaient présents lors de l'assise. D'accord? Ils étaient présents lors de l'assise. Mais le prophète, malgré ça, il a fait les éloges devant eux. Taïb. Donc, il est permis de faire cela, bien sûr, à condition qu'il n'y ait pas de risque à ce que ces gens-là qui sont élogiés soient touchés par l'orgueil, soient touchés par l'autocomplaisance
Et on l'a vu plusieurs fois, alhamdulillah. Jaïd. C'est pour ça que le chapitre il s'appelle faire les éloges de son ami à condition qu'il soit à l'abri. À l'abri. D'accord? C'est partie des conditions. Que la personne soit à l'abri de ces choses, qu'il y ait un intérêt aussi, une maslaha bien sûr à le faire, un intérêt, et que ce soit la vérité bien sûr. فيكون المدح على وجه الرجل جائزا كذلك إذا توقف عليه دفع مفسدة كأن ترى مثلا رجلا احتقره الناس رجل احتقره الناس وأساءوا ظن به فأنت تحسن أنت أظن به أنت تعلم أن هذا الرجل رجل طيب لكن الناس يرونه كرجل يعني سيء طيب وأنت تعلم أنه طيب ورجل حسن فالثنى عليه فتثني عليه أمامه لدفع الظلم عنه فهذا جائز وكأن يكون الإنسان الصالح في حال الاحتضار أي قبل الموت أو على سرير الموت وتراه شديد الخوف تراه يخاف من الموت والخشية من عذاب الله تبارك وتعالى فأنت تحسن الثناء عليه لماذا؟ لترده إلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى تثني عليه طيب حتى يحسن الظن بالله تبارك وتعالى في حال الاحتضار في حال الموت جيد لأن ذلك أنفع له في ذلك الحال وإن كان بما يقرب ذلك كغزارة العلم وجودة الفهم فإن لم يخشى على الممدوح أن يحمله المدح على الكبر على أهل العلم فلا بأس به تقول له يعني أنت ما شاء الله من أهل الفهم أنت عندك فقه وعلم ودراية ومعلومة ما شاء الله تعالى فأحسن ظن بالله سبحانه وتعالى أنت رجل طيب رجل ما شاء الله كنت رجل كذا جيد هذا لا بأس به لأنه فيه مصلحة Et parmi les situations qui permettent également de faire les éloges de quelqu'un devant lui, lorsque c'est pour repousser un mal, pour repousser un préjudice à son encontre. Quand tu vois par exemple un homme que les gens méprisent, que les gens mésestiment, taïeb, alors que toi tu sais qu'il ne mérite pas ça, qu'il ne mérite pas ce traitement, car tu sais que c'est un homme bon, c'est un homme qui a beaucoup de qualités. Donc dans ce cas-là, tu as le droit de faire ses éloges devant lui et de lui dire « Anta masha'Allah, anta rajul tayyib, alhamdulillah ». Pourquoi? Eh bien pour repousser l'injustice qu'il subit. Tu sais qu'il est victime d'une injustice qui est que les gens lui manquent du respect, le sous-estiment, le rabaissent. Il ne mérite pas ça. Dans ce cas-là, tu peux aller le voir et tu peux le complimenter devant lui pour repousser ce dhulm, cette injustice-là. Même si on risque de l'abattre. Si tu sais qu'il va mal réagir, tu ne le fais pas. Il faut toujours les conditions quand même. D'accord? Il faut toujours les conditions quand même. On a dit parmi les conditions qu'il soit à l'abri, qu'il y ait une maslaha. Et la maslaha, elle ici, c'est ça la maslaha. C'est le fait de repousser l'injustice. Également, un homme pieux qui est en train d'agoniser. Un homme pieux qui est en train d'agoniser, qui va mourir. D'accord? Qui est en train de mourir. Et tu vois que Miskin, il est paralysé par la peur. Il est paralysé par la peur de mourir. Il a très peur.
Jahid, du châtiment d'Allah tabarak wa ta'ala, et il est choqué, il est angoissé. Dans ce cas-là, tu peux le voir et tu peux faire les éloges de la personne devant lui afin qu'il meure avec une bonne opinion d'Allah tabarak wa ta'ala, un espoir. Pas qu'il meure avec une peur, mais qu'il meure avec un espoir. Et c'est comme ça que le musulman, il doit mourir avec une bonne opinion d'Allah tabarak wa ta'ala. Taïb. Dans ce cas-là, tu as le droit, car cela sera plus bénéfique pour lui que de mourir comme ça, que de mourir paralysé et choqué par la peur. D'accord? Qu'il meure avec sérénité, avec tranquillité, avec une bonne opinion de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Jahid. Donc si c'est quelqu'un qui faisait partie des vertueux, des gens pieux, même des gens de science, tu peux lui dire. Tu étais quelqu'un, masha'Allah ta'ala, qui connaît beaucoup de choses. Tu as appris, tu as fait da'wah, tu as appliqué ce que tu savais. Alhamdulillah, Allah ne va pas t'abandonner, Allah il va te pardonner tes péchés. Alhamdulillah. Allah il élève les gens de science. Allah Jalla wa ala, il aime les savants. Et tu ressusciteras, Inch'Allah ta'ala, avec les savants. Alhamdulillah. Jahid. À condition, bien sûr, que cela ne l'entraîne pas vers l'orgueil et l'autocomplaisance. Alhamdulillah. يؤخذ من هذا الحديث ثانيا أدب الصحابة. Deuxièmement, on voit dans ce hadith le comportement exemplaire qu'avaient les compagnons رضي الله عنهم. ثالثا سترهم على من كان مسيئا لأنهم أبهموا المذموم وبئس الرجل فلان وبئس أسلوب الذم. Troisièmement, on voit que les compagnons faisaient des efforts pour ne pas dévoiler les gens, même s'ils savaient qu'ils étaient mauvais. Même s'ils savaient qu'ils étaient mauvais. Le fait que, donc, que le rapporteur, il n'a pas mentionné l'identité des personnes, mais il s'est contenté de dire fulan wa fulan. جيد. رابعا بيان فضيلة من أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وأنه يعتبر من مناقبهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدر منه شيء إلا بوحي أوحى الله عز وجل إليه وهو يتكلم بعلم شرعي من وحي الله تبارك وتعالى. Quatrièmement, on voit dans ce hadith bien sûr le mérite de ces 7 compagnons qui ont reçu les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela fait partie de leur mérite immense. Et quel mérite! Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet des passions, mais il parle sous l'effet de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. الحديث تعالى رقم 338. اقرأ إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي يونس مولى عائشة أن عائشة قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة. فلما دخل هش له وانبسط إليه. فلما خرج رجل استأذن آخر قال: نعم ابن العشيرة. فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر ولم يهش إليه كما هش للآخر. فلما خرج قلت يا رسول الله قلت لفلان ما قلت ثم هششت إليه وقلت لفلان ما قلت ولم أرك صنعت مثله. قال:
يا عائشة إنا من شر الناس من اتقي للفحش لفحشه. لفحشه. أحسنت. Hadith numéro 338 du même chapitre. Il dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah, Ibrahim nous a rapporté. Donc Ibrahim, un des mashayikh de l'imam al-Bukhari, Ibrahim al-Khuzami, rahimahullah. Et a dit, Mohammed ibn Fulayh nous a rapporté et a dit, mon père nous a dit, selon Abdullah ibn Abdurrahman, selon Abi Yunus, l'esclave affranchi de Aïcha, radiyallahu anha. Comme quoi, Aïcha, radiyallahu anha, a dit, un homme ista'dhan, un homme a demandé l'autorisation d'entrer chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ista'dhana, en arabe on dit ista'dhan. Donc un homme demanda l'autorisation d'entrer chez le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'on lui dit qui était cet homme-là, qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a dit Bi'sa ibn al-Ashira. Bi'sa ibn al-Ashira. Quel mauvais est le fils de cette tribu. Lorsqu'on lui a dit un tel, de telle ou telle tribu, il a dit comme il est mauvais lui. Regardez, subhanallah, comme il est mauvais. Mais lorsque l'homme il est entré, qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hashalahu wa nbasata ilayhi. Il a reçu avec un visage avenant, un beau visage, avec un beau visage, avec le sourire. Il a reçu avec le sourire. Après qu'il ait dit, juste avant, comme il est mauvais lui. Lui c'est un homme mauvais. ولما دخل استقبل بوجه طريق جميل ابتساما avec un sourire, un visage avenant. Et lorsque cet homme-là donc repartit, un second homme demanda l'autorisation d'entrer, un autre. Et lorsqu'on lui dit qui c'était, le prophète il dit Ni'ma ibn al-Ashira. Comme il est bon, le fils de cette tribu. Il a fait les éloges du second. Mais lorsqu'il est entré, il ne l'a pas reçu avec le même visage, avec un visage moins souriant et moins avenant que pour le premier. Et lorsque le second est sorti, Aïcha a dit au messager d'Allah, tu as dit au premier qui est venu ce que tu as dit, c'est-à-dire que tu l'as blâmé, tu l'as critiqué avant qu'il arrive. Et lorsqu'il est entré, tu l'as accueilli avec un visage, subhanallah, radieux. Avec un visage radieux. Alors que le second, tu as dit ce que tu as dit sur lui, du bien, machallah, tu l'as complimenté, mais lorsqu'il est entré, eh bien, je ne t'ai pas vu faire comme tu as fait pour le premier. Comment ça se fait? Et là, il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Aïcha, ô Aïcha, les pires des personnes sont ceux contre lesquels on doit se préserver de leur mal. Les pires des personnes sont ceux avec lesquels on est obligé de se préserver de leur mal. Vous voyez? Dans le sens où, s'il ne l'avait pas accueilli comme ça, il aurait causé du tort au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Min sharri nas. Min sharri nas man ittaqiya li fuhshihi. Celui avec lequel tu es obligé d'avoir un comportement, entre guillemets, hypocrite, dans ta gestuelle, dans ton sourire, dans ton regard, dans certaines de tes attitudes. D'accord? Pourquoi? Pour être à l'abri de son mal, à l'abri de son charr, de sa grossièreté, de sa vulgarité, de sa jalousie, de son immaturité, de son comportement. Tu es obligé de quoi? D'agir d'une certaine manière. Qui est contraire à ce que tu penses. Qui est contraire à ce que tu penses. Alors qu'avec d'autres,
qui sont des bonnes personnes, tu n'as même pas besoin de faire ça. Tu n'as même pas besoin de faire des grands sourires, etc. Parce que tu sais que eux, c'est des gens bien, ils ne vont rien te faire. Ils sont inoffensifs, alhamdoulilah. Taïeb. Mais avec certains, tu es obligé d'en rajouter. Tu es obligé d'en rajouter pour être préservé de leurs méfaits. هذا الحديث جزء منه ضعيف. جزء منه ضعيف. دون قصة الرجل الأول فإنها صحيحة مع قوله يا عائشة. فهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف. فليح صدوق كثير الخطأ وتفرد بقصة الرجل الآخر الثاني فلا يحتمل تفرده. أما قصة الرجل الأول مع قوله يا عائشة إن من شر الناس كذا وكذا الحديث فقد اتفق عليها الشيخان رحمة الله عليهما. وقد أخرج الحديث أحمد والقضاعي في مسند الشهاب من طريق فليح به. Sachez quand même une chose, mes frères, qu'il y a une partie de ce hadith qui est faible. D'accord? Qui est faible. Donc la partie qui est authentique, c'est celle qui concerne la première personne. La première personne qui est entrée, qui a été donc critiquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis lorsqu'elle est entrée, il l'a accueillie avec un visage radieux, un beau visage. Cette partie, elle est authentique. Mais la seconde partie du second homme qui est entré, qui a été élogié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc., cette partie, elle est daïf. Par contre, la phrase qu'il a dite à Aïcha, à la fin, lorsqu'il dit à Aïcha, fait partie des pires des gens, ceux avec lesquels tu es obligé de te préserver de leur mal. Jahid, cette phrase-là, elle est sahiha. Elle est sahiha. Donc, on a dit, on répète, l'anecdote du premier, elle est authentique, et la phrase du prophète à la fin, fil akhir, sahih. Entre les deux, le milieu là, daïf, c'est faible. Taïb. نعم. رجال الإسناد عبد الله ابن عبد الرحمن هو ابن معمر وثقة كثير الحديث. طيب. فقوله عليه الصلاة والسلام بئس ابن العشيرة فهذا الرجل الذي لم يعين قال العلماء هو عيينة ابن حسن ذكرناه عيينة بن حسن وقيل مخرم بن نوفل وذكرناه كذلك من السبعة المذمومة وقد تكون هذه قد وقعت مرة وهذه وقعت مرة فهما واقعتان. Donc il dit ici dans ce hadith Bi'sa ibn al-Ashira, comme est mauvais l'enfant de cette tribu, cet homme, sans citer le nom. D'accord? Encore une fois, on n'a pas l'identité, on ne sait pas c'est qui. On n'a pas ni le nom, ni rien. Jahid. Mais certains savants, après avoir fait des recherches, ils ont dit que c'est probable que ce soit, encore une fois, Uyayna ibn Hisn et Makhrama ibn Nawfal. Makhrama ibn Nawfal. Soit l'un, soit l'autre. Ou soit ils disent que cela s'est passé deux fois. Une fois pour Uyayna et une fois pour Makhrama. Jahid. Cela est probable et possible également. المهم قوله هش له معناه أي أظهر الفرح به واستبشر للقائه. Donc le verbe هش له, ça veut dire le fait de montrer de la joie quand tu vois quelqu'un. Yani, tu vois quelqu'un venir à toi et tu lui montres un visage qui exprime de la joie, qui exprime le fait que tu es content de voir la personne. Alors on dit hasha lahu. C'est ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a vu cet homme-là rentrer. Wa qawluhu wanbasata ilayh ay istaqbalahu bi talaqati alwajh. D'accord? Donc le verbe inbasata, ça veut dire accueillir la personne avec un visage avenant, avec un beau visage, montrant également que tu es content de voir la personne. Wa qawluhu bi'sa ibn al-ashira. العاشرة أي قبيلته. العاشرة قبيلته أي بئس هذا الرجل منها. طيب. Donc العاشرة ça veut dire القبيلة, le clan, la famille, la tribu. طيب.
فما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، وهي مباحة. المداراة مباحة وقد تكون مستحبة. والمداهنة هي ترك الدين، تترك الدين أو شيء من الدين وإضاعته لصلاح الدنيا. ترك الدين وإضاعة الدين لصلاح الدنيا، هذا محرم. إذن المداراة مباحة والمداهنة محرمة. Donc ici, il y a deux formes d'attitude. Une qui est autorisée, et peut-être même recommandée dans certains cas, et une autre qui est interdite. Celle qui est autorisée, c'est celle que l'on va appeler en arabe al-mudarat. Al-mudarat. Donc al-mudarat, c'est une forme de politesse sage. C'est une forme de politesse sage. Comme dont a fait preuve ici le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait preuve de politesse au niveau de son visage, de son accueil de cet homme-là, empreint de sagesse. Pas une politesse sans sagesse, sans objectif, ou avec un objectif qui n'est pas louable. Non, une politesse avec un objectif louable. D'accord? Donc, le mudarat, c'est ça, le mudarat. C'est le fait de quoi? C'est le fait de sacrifier une chose de la dunya. Tu vas sacrifier une chose de la dunya, parce qu'il n'avait pas forcément envie de sourire à cet homme-là et de l'accueillir avec un visage aussi avenant. Il n'avait pas forcément envie de faire ça. D'accord? Donc, il a sacrifié une chose de la dunya pour un intérêt. Un intérêt soit de la dunya, soit religieux. Ou soit les deux en même temps. Soit les deux en même temps. Donc, cette attitude, on l'appelle al-mudarat. Al-mudarat. Et c'est permis, et c'est même recommandé dans certains cas. S'il y a un intérêt religieux afin de préserver la da'wah, afin de préserver la mosquée, afin de préserver l'honneur des gens, afin de préserver la santé des gens ou la sécurité des gens, bien sûr, c'est mustahab. Tu as le droit. Tu as le droit d'avoir une attitude qui est contraire à ce que tu penses de la personne. Voyez, une politesse empreinte de sagesse. Mudarat. Quant à al-mudahana, c'est le contraire du premier. Al-mudahana, c'est le fait de sacrifier une chose de la religion. Tu vas sacrifier une chose de din de la religion, tu vas délaisser une chose de la religion pour un intérêt de la dunya, pour un intérêt de ce bas monde. D'accord? Le fait de passer la pommade à quelqu'un, pas pour un intérêt religieux. Tu passes la pommade à quelqu'un, tu vas sacrifier des choses de din. Tu vas sacrifier des choses de ta religion. Jahid, il se peut même que tu dises du mal de l'islam, ou des musulmans, ou des savants, ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a'udhu billah, pour des choses de la dunya. Pour des choses de la dunya. Comme on le voit aujourd'hui, tous ces gens qui passent à la télé, dans les médias et tout, là, tous ces pseudo-imams, Chalgoumi et compagnie, qui passent leur temps à quoi? À faire de la mudahana. Passer la pommade aux gens, dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Pourquoi? Pour des intérêts de la dunya. Pour des intérêts de la dunya. Et ça peut mener bien sûr jusqu'au kufr. Ça peut mener jusqu'au kufr. Si tu dis des choses sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou sur la charia d'Allah tabarak wa ta'ala qui sont totalement fausses, tu dis que le hijab c'est pas une obligation alors que tout le monde sait que le hijab c'est une obligation, et ça peut rentrer dans le kufr. C'est une parole de kufr. Après de là à dire que hada kafir, ça c'est autre chose. D'accord? Mais la parole que certains peuvent prononcer, ça peut être du kufr, cette parole-là. Pourquoi? Eh bien pour
les choses de la dunya. Et le mudahana, ça vient du verbe, du mot, pardon, ad-dihan. C'est quoi ad-dihan? Ma huwa ad-dihan? Hein? C'est la pommade. C'est la pommade, ad-dihan. Pommade, dihan. D'accord? Donc ça vient de là. Tu passes la pommade. Comme on dit en français l'expression, passer la pommade. D'accord? Tu vas flatter la personne, tu vas lui faire des sourires, etc. D'accord? Donc, dans l'attitude, les deux c'est pareil dans l'attitude. Dans le mudarat, tu fais des sourires aussi, des mudarat. Tu fais des sourires, tu as un bon comportement. Et dans le mudahana aussi. Sauf que l'intention, c'est pas la même. L'intention, c'est pas la même. La première, la niya, elle était saliha, une bonne intention. Préserver les musulmans, préserver la religion, préserver l'islam, préserver la sunna. Un intérêt religieux, un intérêt commun, général. Alors que le deuxième, c'est un intérêt de la dunya, pour de l'argent, pour un poste, pour un intérêt privé, personnel, pour passer à la télé, pour avoir une maison, pour que les gens ils t'élèvent, alors que tu ne mérites pas qu'ils t'élèvent. Les gens ils t'élèvent. جيد؟ هذا حرام. هذا حرام. إذن فرق بين المضاراة والمداهنة. Encore une fois, c'est l'intention qui compte. L'intention. Bien sûr. Quand on adopte un comportement exemplaire avec eux, c'est parce qu'il y a un intérêt religieux. Il y a un intérêt religieux pour eux, pour nous, pour tout le monde. C'est un mudarat. C'est une mudarat. C'est de la politesse. Politesse empreinte de sagesse. Alors que le mudahana, c'est juste de la pommade empreinte de quoi? D'objectif, de la dunya. D'objectif de la dunya. De ce bas monde-là. Wallahu ta'ala a'lam. طيب قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى المداراة صفة مدح المداراة صفة مدح أما المداهنة صفة ذم المداهنة صفة ذم إذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مداراة أم مداهنة مداراة فالفرق بينهما أن المداراة تلطف الإنسان يصاحبه حتى يستخرج منه الحق أنت تتلطف رجلا مسيئا سيئا كافرا فاحشا طيب لكن من باب استخراج منه الحق وحتى تكون سببا لهدايته مثلا تكون سبب لهدايته ودخوله في الإسلام أو لدفع مفسدة منه نعم أو يرده عن الباطل يجي الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى المداراة c'est une attitude louable المداراة c'est bien mais المداهنة c'est au contraire une attitude blâmable et la différence entre les deux pour détailler un peu plus il dit المداراة c'est le fait d'être gentil d'être poli avec une personne afin de lui faire accepter la vérité. Jaïd. Ou alors, afin de l'éloigner du faux dans lequel il est. Afin de l'éloigner du faux dans lequel il est. Par exemple, tu peux adopter une attitude très gentille, très courtoise, très avenante avec quelqu'un qui a par exemple une mauvaise croyance sur Allah, une mauvaise croyance sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui fait des innovations ou qui côtoie ou qui reste avec des innovateurs du matin au soir. Mais toi tu vas adopter un certain comportement avec lui, pourquoi? Pour son bien. Toi tu cherches rien.
ne cherche pas à avoir un intérêt avec lui, ou là, du commerce, de l'argent, un business, ou se marier avec sa sœur, ou là. Tu ne cherches rien de lui, toi. Ta seule intention, c'est quoi? C'est de l'éloigner du mal dans lequel il est, de l'éloigner de ce groupe égaré. Jaïd? Et ça, beaucoup ne le comprennent pas. Beaucoup ne le comprennent pas, ça. Dès qu'ils voient quelqu'un parler avec ce genre de personne-là, ils vont le montrer du doigt. Ils vont le montrer du doigt. هذا مبتدع, هذا c'est un traître, هذا ليس بالسني, هذا ليس ب... Subhanallah. تعلموا, apprenez la religion, les frères. Voilà, apprenez la religion. Voilà, le jahil, il croit que la religion, c'est tout le temps, il y a soit tout noir, soit tout blanc. Et non, les frères, on voit très bien qu'ici, c'est pas tout noir, tout blanc. Quand tu apprends juste comment il se comportait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ma'a haoula, tu comprends que, chut, calme-toi, redescends d'un cran et réfléchis avant de parler. Réfléchis avant de parler. Taïb. Donc, on a dit, faire preuve de politesse envers quelqu'un, soit pour lui faire accepter le haqq, la vérité, soit pour l'attirer vers la vérité, soit pour l'éloigner et l'écarter du mensonge dans lequel il est. هذا مداراة. هذا مداراة. أما المداهن فهو الذي يتلطف مع صاحبه ليقره على الذنب أو يتركه على هواه. Alors que al-mudahin, celui qui passe la pommade, al-mudahin, il passe la pommade, lui. Lui, son intention, c'est d'être poli avec lui, gentil avec lui, etc., afin de l'enfoncer encore plus. Il l'enfonce encore plus dans son mal. Et il le laisse dans son égarement, dans ses passions, dans ses péchés, dans ses égarements, dans ses innovations. Lui, son but, c'est pas de le tirer de ça. C'est pas de le sortir de là. Son but, c'est quoi? C'est juste d'avoir des intérêts, financiers, ou là, intérêts économiques, ou intérêts on a dit de mariage, ou d'autres. C'est tout, rien. D'accord? هذا مداهنة وهذه مذمومة. فالمداراة لأهل الإيمان. المداراة لأهل الإيمان للمؤمنين. والمداهنة لأهل النفاق. المداهنة لأهل النفاق. المنافقون مداهنون. أما المؤمنون مدارون. وقد ضرب لذلك مثل، ولا مثل عجيب جميل جدا. قال كالرجل أصابته قرحة. رجل أصابته قرحة في قدمه، فجاء طبيب رفيق فأخذ يعالج هذه القرحة يخرج ما فيها، ثم إذا به يضع الدواء الذي ينبت اللحم، ثم يتعاهدها، ثم يضع عليها المراهم حتى ينشفها، ثم يضع عليها خرقة، فلا يزال يتابع هذا وهذا حتى نشفت رطوبتها. On va donner un exemple. Il dit d'abord Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, donc le mudarat, c'est l'attitude adoptée par les croyants. Les croyants font preuve de mudarat. Alors que le mudahana, c'est l'attitude des hypocrites. L'attitude des hypocrites, donc ils vont adopter une politesse, une gentillesse, mais pour un intérêt personnel, un intérêt de la dunya. C'est un nifaq. Alors que le croyant, lui, mudarat, il est gentil, il est poli, il est courtois, il est avenant, pour un intérêt religieux, un intérêt général, un intérêt commun. Exemple, afin que vous compreniez bien. Il dit l'imam, un homme qui a une plaie, d'accord, qui est blessé, il a une plaie ouverte, infectée. Il a une plaie ouverte, infectée au niveau du pied.
ou au niveau de l'orteil du pied. Et il va aller voir un médecin. Un médecin, masha'Allah, expérimenté. Donc le médecin va commencer à le soigner. Il va d'abord s'attaquer à la plaie, il va la désinfecter, il va enlever tous les mauvaises choses qu'il y a dedans. Jaïd. Puis il va mettre des produits afin que la peau se recompose, d'accord, revienne comme elle était au début. Puis il va mettre de la pommade, des produits, etc., jusqu'à ce que cela sèche, ça devienne sec. Puis il va mettre un pansement, un bandage, et ainsi de suite. Et puis il va le soigner jusqu'à ce que ça devienne propre et que la plaie, elle guérisse. D'accord? فأما المداهن ما يفعل المداهن مع هذا الرجل؟ المداهن فهو الذي أتى إلى صاحب هذه القرحة وقال له لا بأس عليك، لا بأس عليك، فإنما هي شيء خفيف يسير معليش، و قال له أستر هذه القرحة عن عيون الناس، أسترها، فيضع مثلا شيئا خرقة على هذه القرحة حتى لا يراها الناس، لا يراها الناس، وتلهى عنها، ثم لا تبالي، معليش لا تبالي، فلا يزال يزداد، هذه القرحة يزداد شرها وتكثر عفونتها حتى يموت، حتى يموت أو يهلك هذا الرجل. Alors que le mudahin, lui, qu'est-ce qu'il va faire avec ce blessé, avec ce malade? Le mudahin, l'hypocrite, lui, le vrai hypocrite, qui n'a aucun intérêt religieux dans ce qu'il fait avec la personne, il va lui faire un sourire, et il va lui dire, fais voir ta blessure. Wow, c'est rien. Allez, c'est rien ça. Mais juste un petit pansement, que les gens ne la voient pas, et ça y est, t'en fais pas, oublie. C'est rien du tout. Jusqu'à ce que la plaie, elle s'infecte, jaïd, et que la personne soit atteinte par les microbes, l'infection, le pu, etc., kramakumullah, jusqu'à ce qu'elle meure. Jusqu'à ce que la blessure soit une cause de sa mort. Vous voyez? Donc le premier, lui, c'est lui qui a fait preuve de mudarat, qui s'est occupé de lui. Il s'est occupé de lui. Bien là, il faut te soigner. D'accord? Donc il va adopter une attitude avec lui dans le but de le soigner. Il va lui faire des sourires, il va lui faire des câlins, il va lui parler avec des bons mots, des bonnes paroles. Même si au fond de lui, il le déteste au fond de lui. Au fond de lui, il le déteste. رجل سوء. جيد. لكن il fera preuve de mudarat pour son bien à lui. Regardez le courage qu'il faut pour faire ça. لكن هكذا المؤمن. C'est comme ça que le croyant il est, subhanallah. Il est courageux, le croyant. Il ne se laisse pas submerger par les émotions, par la haine. Non, il veut du bien à tout le monde, même à ceux qu'il déteste. Même à ceux qu'il déteste. D'accord? Jusqu'à ce que la personne, elle guérisse, alhamdoulilah. Jusqu'à ce que la plaie, elle guérisse. Pourquoi? Ça a été la cause de sa guérison. Il a soigné, alhamdoulilah. Avec les bonnes méthodes, la bonne attitude qu'il faut, avec le bon comportement, avec les bonnes paroles, le bon visage. Pas un visage de rancunier, pas un visage de quelqu'un qui lui en veut et qui ne lui pardonnera pas et qui n'oublie pas alors que l'histoire s'est passée il y a 30 ans. Lui, il n'a pas oublié, miskin, toujours dans son délire. Alors que le mudahin, lui aussi, il va adopter une gentillesse avec la personne. Mais une gentillesse qui va l'amener à sa perte, par contre. Une gentillesse qui va l'amener à sa perte. Donc, elle va lui dire, non, c'est rien, tu es sur le haqq. Tu es sur le haqq. Alors que la personne, elle est sur le batil. Elle est sur le batil. Elle est sur le bid'a, sur le shirk, billah subhanahu wa ta'ala. Elle marche avec des gens bizarres. Elle ne prie pas ses prières à l'heure. Elle désobéit à Allah tabarak wa ta'ala. Elle n'obéit pas à ses parents.
Elle fait du mal à ses voisins. Elle fait du mal à la mosquée. Elle fait du mal aux frères dans la mosquée. Elle provoque la fitna dans la mosquée. Mais toi, tu continues à être gentil avec elle. Taïeb. Pas pour un intérêt, encore une fois, de la mosquée, mais juste pour des intérêts personnels. Dunya. Donc, est-ce que cette personne-là, en faisant ça, tu lui fais du bien? Non, tu lui fais du mal. Et tu l'enfonces encore plus. Tu l'enfonces encore plus jusqu'à ce qu'elle meure comme cet homme-là. C'est l'heure? أذان ولا إقامة؟ نعم نختم إن شاء الله. وقال ابن حجر وضابط المداراة ألا يكون فيها قدح في الدين والمداهنة المذمومة أن يكون فيها تزيين القبيح وتصبيب الباطل ونحو ذلك. Il dit Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, donc le mudarat, c'est la chose qui fait qu'il n'y a pas de préjudice à l'encontre de la religion. D'accord? Quand tu fais de la mudarat, tu fais aucun mal à la religion. Au contraire, tu fais du bien aux gens et tu fais du bien à l'islam, à la mosquée, aux musulmans de manière générale. Alors que le mudahana, qui est blâmable, c'est celle qui va consister à quoi? À rendre beau ce qui est laid. Tu vas rendre beau ce qui est laid. Et tu vas rendre vrai ce qui est faux. Ça, c'est le mudahana. هذا لا يجوز. Que tu rendes vrai ce qui est faux et beau ce qui est laid. La vérité, tu dois la dire. La vérité, tu dois la dire. Jaïd. Donc même si tu fais preuve de politesse et de courtoisie avec quelqu'un pour un intérêt religieux, si jamais tu rentres dans le sujet, مثلا, si tu parles avec un takfiri, tu parles avec un takfiri, khariji, toi tu espères avoir une attitude avec lui, gentille, courtoise, pour l'attirer vers le haqq. Mais si jamais lui, il rentre dans ce sujet-là, tu dois lui dire la vérité. Tu ne dois pas dire, non mais ouais, t'as raison et tout. Non, tu dois lui dire la vérité. Non mais akhi, là, le chemin que tu as pris, c'est dangereux ce chemin. كيف تكفر الناس تكفر المسلمين tu rends les musulmans kuffar, tu rends mécréants les dirigeants, tu rends mécréants هذا باطل. Tu dois lui dire. D'accord? Parce que certains, ils croient que le mudarat, c'est ça le mudarat, tu vas jouer au ballon avec lui, tu vas boire le thé avec lui, tu vas manger au resto avec lui. Et quand tu parles de ces sujets-là, tu lui dis rien. Ah non, il faut lui dire. Il faut lui dire, bien sûr. Il y a une limite, bien sûr. Il y a une limite à ça. D'accord? Donc, le mudahana, c'est le fait de rendre vrai le faux et de rendre beau ce qui est laid. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وتوفنا على التوحيد والسنة ومفارقة الشرك والبدعة والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.